السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ کیا تم مجھے اس خنجر سے قتل کرنا چاہتے تھے؟ طارق بن زیاد نے خنجر بوڑھے کو دکھا کر پوچھا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس طرح پھیل گئیں جیسے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ اس کا بوڑھا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جو مرد اپنی عورتوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہو رہا ہے۔ طارق نے ترجمان کی معرفت بوڑھے سے کہا، ہم باطل اور بدی کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہم اللہ کی اس زمین کو گناہوں سے پاک کرنے آئے ہیں اور تمہارے جیسے مذہبی پیشوا اور تمہاری فوج کے سالار اسی بدی کا سہارا لے کر حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ میں میدان جنگ میں تیر یا تلوار سے مروں گا۔ میں جس اللہ کا پیغام لے کر کفر کے اس دیار میں آیا ہوں وہ اللہ مجھے ایک لڑکی کے ہاتھوں گناہ کے ارتکاب کی حالت میں نہیں مروائے گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسیجا میں کتنی فوج ہے اور قلعے کی دیوار کیسی ہے، اور کیا کوئی راستہ یا ذریعہ ہے جو مجھے قلعے کے اندر پہنچا دے؟ قلعہ بہت مضبوط ہے، بوڑھے نے کہا۔ شہر پناہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کہیں سے بھی اسے نہیں توڑ سکیں گے۔ آپ کے سپاہی دیوار کے قریب جا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ شہر کا بچہ بچہ تیر کمان، برچھیاں، پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں لیے دیوار پر موجود ہوگا۔ اس شہر کے دفاع میں عورتیں بھی لڑیں گی۔ بڑے پادری نے فوجیوں اور شہریوں کو پوری طرح مشتعل کر رکھا ہے۔ ہمارے وہ فوجی جو پہلی لڑائیوں سے بھاگ کر اسیجا میں پہنچے ہیں وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے جانوں کی بازی لگانے پر تیار ہیں۔ تم کون ہو؟ طارق نے اس سے پوچھا۔ میں راہب ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا تم ان لڑکیوں سے مجھے اور میرے 2 سالاروں کو قتل کروانے کے ارادے سے یہاں آئے تھے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ہاں سپہ سالار، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں اسی ارادے سے آیا تھا مگر اب یہ ارادہ دل سے نکال دیا ہے، مجھے بخش دیں۔ طارق بن زیاد کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کے قریب پہنچا اور پوری طاقت سے خنجر بوڑھے کے سینے میں اس جگہ اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ سانپ کے دل سے ڈسنے کا ارادہ کبھی نہیں نکل سکتا، طارق نے خنجر بوڑھے کے سینے سے نکالتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کے دونوں ہاتھ سینے پر گئے اور وہ گر پڑا۔ طارق نے دربان کو بلایا اور کہا کہ یہ لاش پڑاؤ سے دور پھینک دی جائے۔ تینوں لڑکیوں کے متعلق طارق نے حکم دیا کہ انہیں الگ تھلگ اور حفاظت میں رکھا جائے۔ پھر اس نے جولین، اوپاس اور دوسرے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد ایسویجا کی طرف کوچ ہوا۔ نماز کی امامت طارق بن زیاد نے کی تھی۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ امامت کے فرائض سپہ سالار ادا کیا کرتا تھا۔ نماز کے بعد طارق نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ اگلے شہر کو آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا اور وہاں مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ اس نے بڑا ہی جوشیلا خطبہ دیا تھا۔ ایسیجا کا سب سے بڑا راہب اور کئی لڑائیوں کا تجربہ کار قلعہدار اس خبر کے منتظر تھے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 اور سالار قتل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کی فوج نے پیش قدمی ملتوی کر دی ہے۔ وہ صبح سویرے ہی قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوئے اور قدمونہ کی طرف سے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا آدمی 3 لڑکیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر نظر آئے گا، لیکن انہیں کوئی گھوڑا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سورج اوپر ہی اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ دور افق پر انہیں گرد اٹھتی دکھائی دینے لگی۔ یہ نشانی تھی ایک لشکر کی جو آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اتنی گرد کوئی قافلہ نہیں اڑا سکتا۔ وہ اس گرد کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہیں گھوڑوں کے سائے سے نظر آنے لگے۔ دشمن آ رہا ہے، قلعہدار نے دیوار سے بڑی ہی بلند آواز میں اعلان کیا۔ قلعے کی فوج تیار تھی۔ اس فوج کے کمانڈروں نے گزشتہ رات سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ قلعے میں محصور ہو کر لڑنے کی بجائے کھلے میدان میں حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہیں یہ توقع تو تھی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 سالار قتل ہو چکے ہوں گے اور پیش قدمی رک جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ مسلمانوں نے اپنے سالاروں کے بغیر حملہ کیا تو وہ جلدی مار کھا جائیں گے۔ ان کے ذہن اس حقیقت کو قبول کرتے ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں کے سالار اتنی خوبصورت لڑکیوں کو ٹھکرا دیں گے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ قلعہدار کے اعلان پر شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور قلعے کی فوج نہایت تیزی سے قلعے کے باہر آ گئی۔ فوج میں جمع سال اور ادھیڑ عمر شہری بھی تھے جو لڑنے کا کچھ تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی دف بڑی زور سے بجنے لگے۔ فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش صاف نظر آ رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے مجاہدین بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہراول دستہ خاصا آگے آگے رہا تھا۔ اس دستے کے کماندار نے قلعے سے فوج کو باہر آتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ یہ فوج ایک میدان میں صف بندی کر رہی ہے۔ کماندار نے اپنے ہراول دستے کو وہیں روک لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ قلعے کی فوج قلعے سے باہر لڑے گی۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا سالار مغیث الرومی، دوسرے کا زید بن قصادہ اور تیسرے حصے کو طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ان سالاروں کو ہدایات دیں۔ مغیث الرومی کو طارق نے شہر کی دوسری طرف بھیج دیا۔
इस हिस्से को शहर की ओट में रुक जाना था। ज़ैद बिन कसादा को तारिक ने वहीं से दाएं तरफ इस हिदायत के साथ मोड़ दिया कि दुश्मन को नजर आए बगैर दूर निकल जाए और बाएं को दुश्मन के पहलू पर हो जाए और हमले के हुक्म का रुक कर इंतजार करे। तारिक खुद सीधा उस तरफ गया जिस तरफ किले की फौज सफ बंद हो चुकी थी। वो जब दुश्मन के करीब पहुंचा तो दुश्मन के दरमियान के हिस्से ने हमला कर दिया। मौरख लेनपोल लिखता है कि एसेजा की फौज का यह हमला गैर मामूली तौर पर शदीद था और फौज के अंदाज से पता चलता था कि इसमें लड़ने का जज्बा भी है और इस शहर की आन पर कट मरने का अज़्म भी है। दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि ईसाई फौज में पहली बार इतना शदीद जज्बा देखा गया। प्रोफेसर डॉजी ने तो खास तौर पर ईसाई फौज को खराज तहसीन पेश किया है। तारिक के लिए ऐसा शदीद और तेज हमला रोकना महाल हो गया। ये तारिक की खुशनसीबी थी कि कई हजार बर्बर उससे आ मिले थे और उसकी नफरी कई हजार बढ़ गई थी, वरना एसेजा की फौज उसके पांव उखाड़ देती। बर्बर पैदाइशी जंगजू कौम थी। जंगो जदल और कत्लो गारत उनका फितरी शुगल था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जमकर मुकाबला किया, लेकिन उनका जानी नुकसान ज्यादा हो रहा था। एसेजा की फौज के जर्नैल ने अपने बाएं पहलू के हिस्से को इस तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया कि इसे और ज्यादा बाएं को इस हिदायत के साथ भेज दिया कि चक्कर काटकर मुसलमानों के पीछे जाए और अकब से हमला करे। उसके इस पहलू के दस्ते जब बाएं को जा रहे थे तो उन्हें मालूम न था कि उस तरफ मुसलमानों के कुछ दस्ते मौजूद हैं। उन दस्तों के सालार ज़ैद बिन कसादा ने ईसाइयों के दस्तों को आता देख लिया और उसने अपने दस्तों को और पीछे हटा लिया ताकि दुश्मन उन्हें देख न ले। ईसाई दस्ते जब कुछ और आगे जाकर दाएं को मुड़े और मुड़कर कुछ आगे गए तो उन पर अकब से ज़ैद बिन कसादा ने हमला कर दिया। दुश्मन की फौज को संभलने का मौका न मिल सका। इससे तारिक बिन ज़ियाद का अकब महफूज हो गया। मैदान जंग बहुत फैल गया। शहर की दीवार पर शहर के लोग इस खूनरेज जंग को देख रहे थे। उन्होंने मुग़िसुर रूमी के दस्तों को देख लिया था जो बाएं पहलू पर शहर से कुछ दूर तारिक बिन ज़ियाद के इशारे के मुंतजिर थे। किसी शहरी ने अपने जर्नैल को जाकर बता दिया। जर्नैल ने अपने दाएं पहलू के दस्तों को मुग़िसुर रूमी की तरफ भेज दिया। मुग़िसुर रूमी पूरी तरह चौकस और बेदार था। उसने अपने 2-4 आदमी दूर आगे भी भेज रखे थे। उनमें से एक आदमी दौड़ता आया और मुग़िसुर रूमी को बताया कि दुश्मन के कुछ दस्ते इस तरफ आ रहे हैं। मुग़िसुर रूमी ने तारिक के हुक्म का इंतजार न किया और अपने दस्तों को आगे बढ़ा दिया। ईसाई दस्ते अभी इस तरफ मुड़े नहीं थे। मुग़िसुर रूमी के पास घुड़सवार ज्यादा थे। तारिक बिन ज़ियाद को यह सहूलत हासिल हो गई थी कि उसे पहली फतुहात में खुसूसन जंगे गादलियत में बेअंदाज घोड़े मिल गए थे। मुग़िसुर रूमी ने अपनी तरफ आने वाले दस्तों से आमने सामने की टक्कर न ली, बल्कि अपने दस्तों को और आगे ले जाकर दुश्मन के पहलू से हमला किया। उसका हमला इतना शदीद और इतना तेज था कि दुश्मन पीछे हटने लगा। उसके पीछे शहर की दीवार थी। एसेजा के ये दस्ते बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन मुग़िसुर रूमी के दस्तों ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो लड़ते लड़ते पीछे हटते गए और पीछे से उन्हें दीवार ने रोक लिया। उन्होंने आगे आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें दबाए रखा। यहाँ बर्बरों को अपनी शजाअत के और जंगो जदल की महारत के जोहर दिखाने पड़े। एसेजा के फौजी भी सर दड़ की बाजी लगाए हुए थे। ये लड़ाई 3 हिस्सों में बट गई थी। तारिक बिन ज़ियाद सबसे ज्यादा मुश्किल में था। उसके दोनों पहलुओं के दस्ते अलग अलग लड़ाई में उलझे हुए थे। तारिक कोई चाल चलने के काबिल भी नहीं रहा था। उसका हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उसने महफूजा यानी रिजर्व के दस्ते भी नहीं रखे थे। वो खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहा था और उसके मुजाहिदीन का नुकसान ज्यादा हो रहा था। ज़ैद बिन कसादा ने चूंकि अकब से हमला किया था, इसलिए दुश्मन का नुकसान ज्यादा हुआ। ज़ैद बिन कसादा इतना बेदार मगज सालार था कि उसने दूर से देख लिया कि तारिक मुश्किल में फंसा हुआ है। उसने अपने दस्तों का 1/4 हिस्सा तारिक की मदद को दौड़ाया। इससे तारिक की मुश्किल कुछ आसान हुई, लेकिन प्रोफेसर डोजी और लेनपोल की तहरीरों के मुताबिक ईसाइयों ने मुसलमानों को हैरत में डाल दिया। वो तो अपने इस मुकद्दस शहर को बचाने के लिए बावले हो गए थे। वादी लक्का और दूसरे महाजों और कलों से भागे हुए फौजी जख्मी शेरों की तरह मुसलमानों को चीरने फाड़ने पर उतरे हुए थे और वो चीर फाड़ रहे थे। मुग़िसुर रूमी ने ईसाइयों को जिस फंदे में फांस लिया था वो उनका बहुत नुकसान कर रहा था। प्यादे घोड़ों और दीवार के दरमियान आकर पिस गए। कुछ गिरे और घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े इतने ज्यादा आपस में जुड़ गए कि सवारों के लिए तलवारें, बर्छियां और कुल्हाड़े चलाने में रुकावट पैदा हो गई। उनके हथियार आपस में टकराने लगे। इस हालत में ईसाइयों का नुकसान ज्यादा हो रहा था। तारिक बिन ज़ियाद का एक मुस्तकिल हुक्म यह था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी न किया जाए ताकि ये अपने काम में आए, लेकिन मुग़िसुर रूमी ने इस सूरत हाल में दुश्मन के घोड़ों की परवाह न की। हुक्म दिया कि उनके घोड़ों को गिराओ। इस हुक्म पर बर्बरों ने सवारों के साथ साथ घोड़ों के जिस्मों में भी बर्छियां और तलवारें उतारनी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि जो घोड़ा जख्मी होता था वो अपने सवार के काबू से निकल जाता था। बाज घोड़े और उनके सवार गिरकर दूसरे घोड़ों के कदमों तले कुचले जाते थे।
یہاں سے عیسائیوں نے نکلنا شروع کر دیا، لیکن بہت تھوڑے نکل سکے۔ مغیث الرومی نے اپنی کچھ نفری طارق بن زیاد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس سے طارق کو مزید سہولت حاصل ہو گئی اور جنگ کا پانسا جو عیسائیوں کے حق میں جا رہا تھا پلٹنے لگا۔ تاریخ نے اسیجا کے عیسائیوں کو بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑے اور انہوں نے نقصان مسلمانوں کو پہنچایا وہ غیر معمولی تھا۔ مسلمان ذہنی طور پر اتنے زیادہ جانی نقصان کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر پہلی فتوحات کا خمار طاری تھا۔ عیسائیوں نے ان کا یہ خمار جلدی اتار دیا۔ ایک پرتگالی مورخ نے لکھا ہے کہ مسلمان اتنا کچھ کھو بیٹھے جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ عیسائی شام تک ہار تو گئے، لیکن مسلمانوں کے دماغوں سے یہ خوش فہمی نکال گئے کہ وہ جدھر جائیں گے ادھر فتح اور کامرانی ہی ان کا استقبال کرے گی۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عیسائیت کی شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کا قلعہ دار مارا گیا، تمام جرنیل اور ان سے چھوٹے افسر مارے گئے، سپاہیوں میں بہت تھوڑے زندہ رہے۔ طارق بن زیاد کو جب اس کی فوج کا نقصان بتایا گیا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ طارق بن زیاد کی جسمانی حالت یہ تھی کہ اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئیں۔ وہ دن بھر سپاہیوں کی طرح لڑتا رہا تھا۔ بچے کچھ عیسائی فوجی تو تھکن سے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اب جنگی قیدی تھے۔ ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کسی نے کسی فوجی کو پناہ دی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طارق بن زیاد نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں کو مسلمان اٹھائیں اور شہر کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ طارق بن زیاد نے اس حکم میں کہا کہ زخمی اندلسی ہوں یا مسلمان، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا جو اس کے قتل کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ طارق نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اسی نے انہیں بھیجا تھا؟ ہاں سپہ سالار، ایک نے کہا، اسی نے بھیجا تھا اور قتل کا طریقہ بھی اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ میری فوج کا کوئی آدمی تمہاری کسی بھی عبادت گاہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ طارق نے پادری سے کہا، عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، ہم پر اس کا احترام فرض ہے۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیں گے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں اور مذہبی فرائض میں آزاد ہیں، لیکن جس طرح اپنے مذہب کے فرائض کو تم پامال کر رہے ہو، میں تمہارے یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی اجازت موجود ہے کہ تم کماری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تم واجب القتل ہو۔ پادری بہت تڑپا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کہا، لیکن طارق نے اسے حراست میں لینے اور الصبح قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام نوجوان اور جوان سال راہباؤں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ جو جس بستی کی ہے اسے اس بستی میں پہنچایا جائے۔ شہر کے لوگوں پر طارق بن زیاد نے خاصا زیادہ تاوان عائد کیا، کیونکہ اس کی فوج کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اور شہری اپنی فوج کے دوش بدوش لڑے تھے۔ تاوان کے علاوہ شہریوں پر جزیہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں ایک عیسائی تاریخ دان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نام ایس پی اسکاٹ تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایسیجا کو فتح کر لیا تو پادریوں اور راہبوں نے راہباؤں سے کہا کہ مسلمان وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ نوجوان راہباؤں نے اپنے شہروں کو زخمی کر کے اپنے آپ کو بدصورت بنا لیا، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر رحم نہ کیا اور ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ ایس پی اسکاٹ متعصب مورخ تھا جس کی تردید اس کے اپنے ہم مذہب مورخوں نے کی ہے۔ مورخ گیانگوس نے تو یہ واقعہ اور زیادہ تفصیل سے لکھے۔ اس نے لکھا ہے کہ راہبائیں مسلمانوں کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج کے عہدیداروں سے شادیاں کر لی تھیں۔ دوسرے یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کی بے عزتی کی شہادت نہیں ملتی۔ طارق بن زیاد نے شہر کی انتظامیہ عیسائی عمال کے سپرد کر دی تھی، البتہ ان پر اعلیٰ حاکم مسلمان تھے۔ اگلی صبح وہ منظر رقت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے اور شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئیں اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدین کی آخری آرام گاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ قیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔
उसके चेहरे का रंग बदल गया, तासुर बदल गया। उसके सालार उसके साथ थे, जूलियन भी उसके साथ था। क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि उस हुक्म में क्या दानिशमंदी है? तारिक ने बदले हुए लहजे में अपने सालारों से पूछा और उन्हें मूसा बिन नुसैर का पैगाम पढ़कर सुनाने लगा। मूसा बिन नुसैर ने तारिक को यह हुक्म भेजा था कि दानिशमंदी का तकाजा है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि फौज पे दर पे फतुहात के नशे में कहीं शिकस्त खा बैठे। मजीद पेशकदमी न करना, मैं अगला हुक्म भेजूंगा या खुद कुमक लेकर आऊंगा। किसी भी मुअर्रिख ने मूसा बिन नुसैर का यह पैगाम नहीं लिखा। सब ने अपने अपने अल्फाज में यही लिखा है कि मूसा ने तारिक को पाबंद ही नहीं बल्कि मजबूर कर दिया कि वो जहां कहीं भी है वहां से आगे न बढ़े। ईसाई मुअर्रिखों ने लिखा है कि मूसा ने देखा कि तारिक जो उसका गुलाम था इतने बड़े मुल्क का फातेह बनता जा रहा है और उसने 12,000 मुजाहिदीन से 1 लाख नफरी की फौज को, जिसे हर तरह की बर्तरी हासिल थी, सिर्फ शिकस्त ही नहीं दी बल्कि उसे तबाह बर्बाद करके सल्तनत इस्लामिया में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है और खलीफा के दिल में भी उसने अजमत पैदा कर ली है। तो मूसा के दिल में हसद पैदा हो गया। लिहाजा मूसा के इस हुक्म के पीछे हसद था और वो तारिक बिन ज़ियाद को रोककर उसके आगे खुद फातेह बनना चाहता था। गैर मुतासिब तारीख नवीसों खुसूसन मुस्लिम मौर्रिखों ने लिखा है कि मूसा बिन नुसैर का यह हुक्म ठीक था। उसे फिक्र ये थी कि तारिक जोशीला जवान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जोशो खरोश में आकर कहीं फंस जाए और जो इलाके फतह किए जा चुके हैं वो भी हाथ से निकल जाए। जानिबदाराना और गैर जानिबदाराना आरा से कत नज़र मूसा बिन नुसैर का यह हुक्म कि पेशकदमी रोक दो जंगी नुक्ता निगाह से सही नहीं था। हम अपनी राय देने की बजाय तारिक बिन ज़ियाद और उसके सालारों की आरा और फैसला पेश करते हैं जो हर सफ़े अव्वल के मुस्तनद मुअर्रिख ने रिकॉर्ड किया है। उसने सालारों को वहीं कब्रिस्तान के करीब रोक लिया। जूलियन को भी उसने इस गुफ्तो शुनीद में शामिल रखा। एक तो जूलियन दयानतदारी और वफादारी से तारिक की मदद और रहनुमाई कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ईसाई होते हुए करमोना का कला बंद शहर अपने ईसाई भाइयों को धोखा देकर तारिक को ले दिया था। और दूसरी वजह जूलियन को इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए साथ रखने की ये थी कि जूलियन जहां दीदा आदमी था और फन्ने हर्बो ज़र्ब में तजर्बा और खुसूसी महारत रखता था। मुझे मशवरा दो मेरे रफीको, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। मैं नहीं समझता कि इस हुक्म में क्या दानिशमंदी है। एक तरफ इस्लाम का हुक्म है कि अपने अमीर की अताअत करो और उसकी हुक्मदूली ना करो, दूसरी तरफ मुझे ये नजर आ रहा है कि हम इस शहर में जमकर बैठ गए तो उंदलसी समझेंगे कि इतने ज्यादा जानी नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आगे बढ़ने से डर गए हैं। इब्ने ज़ियाद, मुग़ीसुर रूमी ने कहा, उंदलसी जो समझते हैं समझते रहें। हमारी सोचने की बात यह है कि हम उंदलसियों के सर पर चढ़ बैठे हैं। अगर हम उतर गए तो उंदलसी अपनी बिखरी हुई जंगी ताकत को यकजा कर लेंगे और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम उंदलस की फौज पर दहशत बनकर गालिब आ चुके हैं। मुझे इसमें कोई दानिशमंदी नजर नहीं आती कि दुश्मन को संभलने का मौका देंगे। गौर करो तारिक, जूलियन ने कहा, आपके मजहब में अमीर की अताअत का जो हुक्म है मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कहूँगा। मेरे मजहब के अहकाम भी ऐसे ही हैं, लेकिन अमीर ऐसा हुक्म दे जो मजहब और मजहब के पैरोकारों के नुकसान का बायस बने, उस हुक्म के मानने को मैं गुनाह समझता हूँ। गौर करो तारिक, तुम वादी लक्का फतह कर चुके हो। तुमने गादलियत की जंग में रेडरिक के साथ चीदा चीदा उमरा और तजर्बाकार जर्नैलों को हलाक कर दिया और उंदलस की असल फौज को बर्बाद कर दिया, और जो फौजी भाग गए हैं वो लोगों पर तुम्हारा खौफ पैदा करते जा रहे हैं और वो कुछ मुकाबला करके दिल छोड़ बैठते हैं। तो क्या तुम उन्हें मोहलत दे दोगे कि एक जगह इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, या तुम उनके ताक़ुब में लगे रहोगे कि उन्हें जरा सा दम लेने का मौका न मिले? मैं उन्हें कहीं आराम से बैठने की फुर्सत नहीं दूंगा, तारिक ने पुरअज़्म लहजे में कहा। अमीर मूसा बिन नुसैर यहाँ से बहुत दूर है, ज़ैद बिन कसादा ने कहा। उसे यहाँ की सूरत हाल का, उंदलस की फौज की कैफियत का इल्म नहीं। और इस शहर एसेजा को देखो, जूलियन ने कहा। यह उंदलस का चौराहा है। एक रास्ता करतबा को, दूसरा गरनाता को, तीसरा मलागा को और चौथा रास्ता उंदलस की बादशाहत की गद्दी तुलैता को जाता है। अगर तुमने ये चारों शहर ले लिए तो समझ लो कि पूरा उंदलस ले लिया। तुम आगे बढ़ो, अमीर नाराज हुआ तो मैं उससे बात करूंगा। मैं खुद उससे बात कर सकता हूँ, तारिक ने कहा, लेकिन बातें बाद में होंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। अपने अमीर के हुक्म को नजरअंदाज करके तारिक बिन ज़ियाद ने दूसरे शहरों की तरफ पेशकदमी का फैसला कर लिया। अपनी फौज को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक सालार ज़ैद बिन कसादा था, जिसे कुछ मौर्रिखों ने ज़ैद बिन कैसरी लिखा है। उसे एक हिस्से की कमान देकर तारिक ने एक शहर मलकून की तरफ रवाना किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔